ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ। ਵੜਿੰਗ ਬੋਲੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਨਿਬੇੜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਆਏ ਭੁਚਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ। ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ। ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਵੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हामृत वर्दी ते लगातार नज़र बनी हुई है नवजोत सिंह सिद्धू के अस्तीफे तो बाद कांग्रेस च मचे घमसान ते इस नवे भुचाल ते सिद्धू नूं मनाउण दीआं कोशिशां लगातार जारी ने। उन्हां दे उपर इस सब दे विचाले सिद्धू के अस्तीफे ते केसी वेणुगोपाल का वड्डा बयान सामने आया है। उन्हां कहा चिंता की कोई गल नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस के कौमी जनरल सकत्तर ने केसी वेणुगोपाल लगातार जो हाईकमान दे नाल मीटिंगां हुंदियां ने तो उत्थे मौजूद रहंदे ने। ਵੱਡੇ जो डिसीजन लए जाते हैं उन्होंने राय मशवरे के नाल ही लए जाते हैं। पर हुण केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं चिंता की गल नहीं है, छोटे मोटे मसले ने निबेड़ लए जाणगे। पर सवाल इत्थे खड़ा हुंदा है कि जेकर मसले वाकई दे विच छोटे मोटे ने तां की इन्हां छोटियां गल्लां दे लई नवजोत सिंह सिद्धू का अस्तीफा देना जायज़ है? इस तरह छोटी छोटी गल ते नवजोत सिंह सिद्धू अस्तीफा दे के की संदेश देना चाहुंदे ने, की मैसेज देना चाहुंदे ने हाईकमान नूं, पंजाब दे लोकां नूं, पंजाब दी कांग्रेस दी लीडरशिप नूं? तां पूरा एक बार तुहानूं फिर तो दसदे हां कि आखिरकार ये जो पूरा घटनाक्रम किस तरह वापरिया। कल एक पासे जो है कैबिनेट विस्तार नूं लैके उस तो बाद विभागां दी वंड दा इंतजार किया जा रहा सी। जिवें ही 11:30 बजे के करीब 12 बजे के करीब विभागां दी वंड हुई है, लिस्ट जारी हुई है। उस तो बाद लग्या कि शायद कांग्रेस दे विच जो है वो हुण सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि महकमे वंड दिते गए ने तो उन्हां महकमिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ कोई खास किंतु परंतु भी किसी ने नहीं किया। सिर्फ गृह मंत्रालय ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पेच फसिया होया सी, वो भी निकल गया ਜਦੋਂ गृह मंत्रालय सुखजिंदर सिंह रंधावा ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ सीएम ने अपने कोल विजिलेंस रख लिया। पर शायद बाकियां ਨੂੰ ਤਾਂ सब कुछ ये गवारा सी पर सिद्धू ਨੂੰ ना गवारा हो गुजरिया क्योंकि गृह मंत्रालय ਦੇ ਉੱਪਰ भी एतराज सिद्धू ਦਾ जो देखण ਨੂੰ मिल रहा है। पर फिलहाल उस तो बाद अजे इस तो पहला कि सारे मंत्री चार्ज लेंदे अजे इक्का दुक्का मंत्रियों वालों चार्ज ले गए सी, बाकी अजे चार्ज लैन जा रहे सी। पर इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ा धमाका करते हैं। अचानक 3 बजे के करीब जो है वो खबर मिलती है कि सिद्धू दे वालों रिजाइन कर दिता गया। पंजाब कांग्रेस के प्रधानगी दे अहुदे तो अस्तीफा दिता गया है। फिलहाल उस तो बाद की कुछ होया, कौन कौन सिद्धू नूं मिलन पहुंचा, मनाउण दे लई पहुंचा, रात भर की होया, सवेर वेले की हो रहा है, वो सारी जानकारी तुहानूं देवांगे। पर फिलहाल केसी वेणुगोपाल ने की कुछ कहा है वो पहलां तुहानूं सुना दिंदे हां। We have nothing to worry. Everything will be all right. So many Congress leaders coming out to in support of. No, nothing. Nothing to worry. Everything will be all right. We have nothing to worry. Everything will be all right. So many Congress leaders coming out to in support of. No, nothing. Nothing to worry. Everything will. We have nothing to worry. Everything will be all right. So many Congress leaders coming out to in support of. No, nothing. Nothing to worry. Everything will be all right. We have nothing to worry. Everything will be all right. So many Congress leaders coming out to in support of. No, nothing. Nothing to worry. Everything will be all right. एवरीथिंग विल बी ऑल राइट ये दावा हर किसी के वलों किया जा रहा है, फिर चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू के घर पहुंचने वाले कैबिनेट मंत्री होण, विधायक होण या फिर हाईकमान होवे, क्योंकि फिलहाल यही कहा जा रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। पर अजय जो है जिस तरह की तस्वीर सामने नजर आ रही है सब कुछ तुरंत ठीक होंदा तां नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जेकर छोटी मोटी गल होंदी तां शायद नवजोत सिंह सिद्धू अस्तीफा ना देंदे, पर अस्तीफा दे दिता है। अस्तीफे का मैसेज की देना चाहते हैं या फिर एक बार फिर तो अस्तीफे के जरिए अपनी गल्लां मनवाउण की कोशिश नवजोत
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜੋ 6:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਜੋ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਵਾਂ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਰੀਬ 6:45 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਤ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। जी बिल्कुल अमृत, फिलहाल की घड़ी तक केवल राजा वड़िंग और प्रगट सिंह ही अंदर जाते दिखाई देते हैं। उन्होंने तो बाद हाले तक कोई भी लीडर है जोड़ा वो अंदर नहीं गया है। करीब 6:45 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਪਲਾਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ तमाम ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी दिल्ली लिए जा चुके हैं, और इस तो इलावा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो पंजाब आ रहे हैं। अज तो उन्हों का 2 दिनों का पंजाब का दौरा है। तो अजिहे दे विच जदों नवजोत सिंह सिद्धू का अस्तीफा आउंदा तां क्यासराइयां बहुत ज़्यादा वध जांदियां। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी शायद जदों वो दिल्ली लिए रवाना हो रहे सी तां शायद उन्होंने अस्तीफे की भनक लग चुकी सी। एक चेहरे ते खुशी कैप्टन अमरिंदर दे भी नज़र आ रही सी। बाद दे विच जदों उन्होंने दी सिक्योरिटी नाल गल कीती तां उन्होंने कहा कि कैप्टन ने फोन करके कहा कि मीडिया नूं कवर करन दिओ, रोको ना। तो साफ तौर पर लग रहा सी कि शायद कैप्टन नूं इसकी जानकारी पहलां तो ही मिल चुकी सी कि नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों अस्तीफा दे दिता गया। और उस तो बाद कल दे तुसीं ट्वीट समझोगे तो बहुत सारे जिहड़े MLA ने जरूर दबी आवाज़ विच कहंदे नज़र आए कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं मनाउण दी कोशिश है। बहुत सारे MLA जिहे सी जिहड़े गल ही नहीं करना चाहुंदे सी किसी टॉपिक ते, घट्टो घट्ट नहीं तो यह कह दिता जांदा कि अंदर जाके गल करांगे, अंदर जाके पुछण दी कोशिश करांगे। बहुत सारे MP कुछ बोलण दी कोशिश नहीं की, पर जिस तरह के बयान नवजोत सिंह सिद्धू के विरोधी खेमे दे आउंदे ने, जिन्हां दे विचों रवनीत बिट्टू का असीं जिक्र कर लैणे। बिट्टू कहंदे कि किहड़े प्रधान की गल कर रहे हो, जिले का प्रधान है, ब्लॉक का प्रधान है, कांग्रेस च तां बहुत सारे प्रधान है। और दूजे पासे मनीष तिवारी उन्होंने कुलदीप मानक दे मिर्जे का जिक्र किया। जिस तरीके दे नाल तंज भरे ट्वीट आ रहे सीगे तां मिर्जे दीयां लाइनां लिख के जिहड़ा तरीके नाल उन्होंने अस्तीफे नूं बयान किया। इस तो इलावा गल कर लईए आपां रवीन ठुकराल दी, जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मीडिया सलाहकार रहे ने। जी ऐसा है कि बहुत जहाज आते हैं रोज दिल्ली में, बहुत जहाज उतरते हैं, हर देश से, हर प्रदेश से उतरते हैं, हर कैपिटल से उतरते हैं। कैप्टन आते हैं तो स्वागत करेंगे। अरे भाई साहब ऐसा बेवजह की बातें कर रहे हैं। ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ दोनों कैबिनेट मंत्री अज मनाउण दे लई
ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸੇ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4-5 ਵਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਰੋਹਿਤ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ, ਕਿਉਂਕਿ 10:30 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 9:30 ਤੱਕ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਟਾਫਟ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ इधर तो हरेन पंड्या जी के पिताजी कहते थे कि मेरे बेटे को मोदी जी ने ही खत्म किया, तो ये सब वहाँ चलता है। पर इंटरनल डेमोक्रेसी और इनडिसिप्लिन के बीच में एक पतली रेखा होती है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी जरूर वेलकम होती है, इनडिसिप्लिन सहन नहीं हो सकती। दिनेश मेवानी और कन्हैया कुमार आज ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस में। मेवानी खुद गुजरात से आते हैं सर, कितना ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ, ਕਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਉੱਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਣਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਡੀਆਂ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਢਿੰਗਰਾ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਅਸਤੀਫੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ, ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦੀ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਹੈਨਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ 6:45 ਵਜੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, 7:45 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਲਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਾਕਰ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ को पटियाला पहुंच ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਕਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? देखो आज दोपहर बाद हरीश रावत ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਾਤਨ ਇੱਕਦਮ ਮਚ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਔਰ ਏਜੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲਗਾਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਟਿੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਮਾਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ
ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅਸਤੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਾ ਕੇ ਹਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਸਮਝ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।